डीजे डीजे उधर देखिए उधर देखिए उधर देखिए। जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये नखरा लगे है टोटल बखरा तो दिल ये मुझको तो भागी है जवानिया मस्ती लुटाती जिंदगानिया और मैं कहता हूँ चाहे बस तेरा ओले 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 ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਸਟੈਪ 2 ਸਟੈਪ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰ SIR ਸਟੈਪ ਇਨ ਰਿਦਮ ਹੈ ਔਰ ਰਿਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ रूह ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ रूह ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ 뮤직 ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਈ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਚਕ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। देवाश्री आप थोड़ा अपने बारे में बताओगे? यस, मैंने एक सॉन्ग की है और एक मूवी की है। उस मूवी का नाम है सपनों का महल और सॉन्ग का नाम है लौंग बच्चा। मैंने कई सारे कंपटीशन किए हैं, उसमें मैं फर्स्ट भी आई हूँ, सेकंड भी आई हूँ। फर्स्ट आई हूँ, सेकंड आई हूँ, पर मेरी मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों के लिए, डांस, एक्टिंग एंड मॉडलिंग। अच्छा, आप सिर्फ डांस, एक्टिंग या मॉडलिंग ही करते हो और ये डांस और पढ़ते भी हो? आप पढ़ाई में कौन सी स्टैंडर्ड में हो? आप कौन सी क्लास में? मैं 4th क्लास में हूँ। अच्छा, तो उस कितना समय निकालते हो आप डांस के लिए, प्रैक्टिस के लिए कितना समय आप निकालते हो? मैं मतलब कि घर पे भी करती हूँ थोड़ा बहुत और 2 आवर्स यहाँ पर करती हूँ। तो ये थी देवाश्री जो डांसिंग में काफ़ी एक्टिव हैं और इनसे हमने बात की तो आप देख सकते हो कि बच्चे कितने इंटेलेक्चुअल हैं और कितनी सफाई और कितने सलीके से ये हमारे जो हम पूछ रहे हैं इनसे उसका उत्तर दे रहे हैं और उसका आंसर कर रहे हैं। अब मेरे साथ है ये छोटी गुनतास है, हम इससे बात करते हैं। गुनतास जी दसो कि तुसी केड़ा डांस करते जे ते कितनी देर होगी तुहानू डांस करते हैं? मुझे काफी साल हो गया, मैं पंजाबी करती हूँ। अच्छा, तो पंजाबी करती हो तो आप पंजाबी में बोलो भी, मेरे साथ बोल सकते हो आप पंजाबी में? ठीक है, तो आप बताओ कि आप पंजाबी में जो किसी गाने की स्क्रिप्ट पे जिस पे भी करते हो आप डांस, उसके बारे में कोई मशहूर हो और कहाँ पे आपने कोई अचीवमेंट आपकी रही है कोई? मैं 5-4 किते आ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਫਸਟ ਆਈ ਹਾਂ। अच्छा, तो ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੰਗੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਫੇਮ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
इस तो अलावा ਅਸੀਂ और भी गल करते हैं। नैतिक, आपने कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पे डांस सीखते हुए? 2 साल। 2 साल। तो घर पे भी आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हो? हाँ। कोई आपने सॉन्ग्स किए हैं या कोई मूवी की है, उसके बारे में आप बताओ। 2 एक्ट किए हैं, 2 मूवीज की हैं, 5 सॉन्ग्स किए हैं। सावधान इंडिया 2 एड्स किए हैं इसने, और सावधान जो सीरियल आता है उसमें भी काम किया है, सॉन्ग्स किए हैं, और गांधी फिर आ गया वो मूवी भी की है इसने। तो कैसा रहा आपको चैलेंज जब आपने मूवी की? आप छोटे हो, इतने तीसरी कक्षा में पढ़ते हो आप, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसे आप करते रहे? इतनी वो चीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हो गया था। अच्छा, पहली बार जब कैमरे को फेस किया तो आपको कैसा लगा? डर लगा। तो फिर उस डर को कैसे आपने काबू में किया और अपनी परफॉर्मेंस दी? मूवीज कर करके। तो घर पे भी आप जैसे मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें डायलॉग्स डिलीवरी कैसे होती है, सारा देखते हो आप? हाँ। ये है नैतिक। और आप देखिए कि इसने 2 जो है वो ऐड किए हैं, और सीरियल जो है सावधान इंडिया सीरियल में काम किया है, और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस दी है अपनी स्टेज पे, एक्टिंग की, और उसके साथ साथ डांस की। और एक छोटे से बच्चे के लिए जो 3rd क्लास में पढ़ता है उसके लिए कैमरा फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सर एकेडमी ने उसे इस कदर उसमें जो जज्बा भर दिया या कॉन्फिडेंस भर दिया है कि वो बड़ी बेबाकी से कैमरे का सामना कर रहा है। हालांकि उसने बताया कि स्टार्टिंग में उसे डर लगा, लेकिन डर पर काबू पाया, उस पर जीत हासिल की और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਭਾਟੀਆ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਰਮਨ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। मेरा नाम एक नूर है। मैं स्टेप टू स्टेप डांस अकेडमी का एक कंपटीशन सी, मॉडलिंग का कंपटीशन सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 7 to 10 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ? डांस ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧੈਰਯਮ ਹੈ। धैर्यम, अपने बारे दसोगे? मैं कंपटीशन में 3rd आया था ओवरऑल इंडिया, और मैंने वेब सीरीज़ भी की थी जिसका नाम था शादीशुदा। तो जो कंपटीशन में आप आए हो वो कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? वो कंपटीशन लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ही हुआ था। ठीक है। तो पीटीसी पंजाबी में भी आपने कोई परफॉर्मेंस दिया है? पीटीसी पंजाबी में मैंने एक परफॉर्मेंस दी थी, वो जूनियर स्मार्ट की थी, वहाँ तक मैं फाइनलिस्ट में पहुँचा था, लेकिन मैं विनर नहीं बन पाया था। चलो फिर बन जाओगे, हमारी बेस्ट विशेष। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम समृद्धि वर्मा है। समृद्धि, आप बताओगे आपने कौन सा कंपटीशन जीता है और कितनी देर होगी आपको ये कोचिंग लेते हुए? मेरे को ये कोचिंग लेते हुए 2 साल हो गए हैं, और मैंने चंडीगढ़ में एक स्टेप टू स्टेप डांस स्टूडियो से जो मॉडलिंग कंपटीशन हुआ था उसमें मैं फर्स्ट रनर पाई थी। अच्छा, और इसके अलावा और कोई कंपटीशन? और उसी स्टेप टू स्टेप डांस स्टूडियो से मैंने एक यूट्यूब पे सॉन्ग भी किया था जिसका नाम था थोड़ी देर में, और मैं एक हिडन स्टार कंपटीशन था उसमें भी सेकंड रनर पाई थी। बेटा की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम नेमत अरोड़ा है। अच्छा बेटा, अपने बारे दसो कि कितनी देर होगी ਤੁਹਾਨੂੰ कोचिंग करदे ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ बड़े साल हो चुके हैं। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇ? मैं 8 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ? स्टेप टू स्टेप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने किए
है और मैं सर से याद से सीखती आई जब मैं 3 इयर्स की थी तब से। क्या बात है, जब ये 3 साल की थी तभी से ये सीखती आ रही है। और आप देखिए हमने जिन बच्चों से बात की है वो कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। कोई बड़ा भी आदमी होगा वो भी इतने कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगा जैसे ये बच्चे दिखा रहे हैं। इस कदर कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि एक दिन ये बच्चे जो इस एकेडमी में अभी ये छोटे बच्चे अभी इन्होंने समझिए कि अपनी मंजिल की तरफ इन्होंने पहला कदम ही अभी उठाया है, तो एक दिन ये टॉपर पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा की नाम बेटा ਤੁਹਾਡਾ? अजीज बसी। अच्छा बेटा दसो अपने बारे में। मैं 8 साल है तो मैं दूसरे क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा कोई नहीं। और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स विन किया और मैं किसी में सेकंड किया। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिश है। अच्छा आरिश, आप कितने साल के हो? मैं 9 साल का हूँ। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 4वीं क्लास में मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्या परफॉर्मेंस रही आपकी जो डांस एकेडमी में? मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मैं वेस्टर्न डांस करता हूँ और मैं ज़्यादातर हर कंपटीशन ही जीता हूँ जो मैंने किए हैं अभी तक। और मैं डांस एकेडमी 2 साल से करता आया हूँ और मैं बहुत सारे प्राइजेस भी जीता हूँ। फर्स्ट भी आया हूँ, सेकंड भी आया हूँ। अच्छा, तो आगे आगे जो है अभी मंजिल दूर है बहुत, अभी बड़े हो गए तुम अच्छे, तो क्या 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 आइडियल क्या है आपका? क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे? मैं टीवी पे जाना चाहता हूँ और सबको विनर आना चाहता हूँ सब सारे शोज में और अपना नाम बनाना चाहता हूँ। देखो बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हैरान हो गया कि इतना कॉन्फिडेंस है, इन्ने कॉन्फिडेंट है बच्चे कि बड़ा मतलब कि इन्नी जबरदस्त परफॉर्मेंस है ना बच्चों की है कि आप खुद बंदा हैरान हो जाता है कि यार इन्ने कॉन्फिडेंट। और छोटे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਕਮਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। देखा जब भी तेरा नखरा तो दिल ये बोले नखरा लगे है टोटल बखरा तो दिल ये बोले मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ मारे रंगे ना मेरा दिल जाए बस तेरा बोले बोले ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਰਮਨ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਰਮਨ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 8.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਟੈਪਿੰਗ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ SIR ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ 24 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 8.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ 4-5 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ 60, 70, 80, 90, 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਏਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਏਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਪਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2-4 ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੌਂਗਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਸਲ, ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਂਸਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਹਦੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਨੈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਮਿਨੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਔਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਦੇ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।